जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर रायरंगपुर ठारे रथयात्रा पूर्व ड्रेनेज कार्य को समीक्षा कले मयूरभंज सांसद। रायरंगपुर ठारे रथयात्रा पूर्व ड्रेनेज कार्य को समीक्षा कले मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी। मयूरभंज जिला रायरंगपुर ठारे आगामी किछ दिन पर रथयात्रा अनुष्ठित होब। याकू आखि आगे रखी रायरंगपुर पौरपालिका पक्षर ड्रेनेज निर्माण कार्य को त्वरान्वित करछंती। तेबे दिवा 4 घटिका समय कार्य को समीक्षा कले मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी। श्री माझी ड्रेन कार्य को मरामती सह सफा करने को निर्देश देवा सहित निजे मध्य उपस्थित रही काम देखथिले। परवर्ती खबर तिलिका छकटारू अजणा युवकर मृतदेह ठाब शव व्यवसाय बारिपदा स्थित पेआर मेडिकल को स्थानांतर। गुरुवार सकाळ समय चांदुआ थाना अंतर्गत तिलिका छकटारू एक युवकर मृतदेह ठाब कराई। तेबे घटनास्थल पुलिस पहुंची अधिक तदंत आरंभ करिछि। तेबे वर्तमान सुधा युवकर परिचय मिल पारे नाही। तेबे युवक को किए हत्या करिछि किंबा दुर्घटना जनित मृत्यु होइछि ताहा वर्तमान सुधा जना पड़ि नाही। परवर्ती खबर सिमिलपाल जगिब पुलिस फोर्स सूचना देले जिला एसपी। वन्यजंतु शिकारी मानक घृण कार्य अंकुश लगाइवाई पदक्षेप ग्रहण कराଯାଇଛି। सिमिलपाल अभयारण्य को बाघ हाथी शिकार कले आउ निस्तार मिलिब नाही। वन विभाग एवं पुलिस स्वतंत्र सहयोग रे स्पेशल टास्क फोर्स गठन कराଯାଇଛି। परवर्ती कार्य आवश्यकता को दृष्टि रखी अधिक संख्यक पुलिस मुतयन कराजिबो बोली मयूरभंज एसपी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बड़नुआगाँ ग्राम में जड़े महिला हाथी आक्रमण गुरुतर। देउड़ी रेंज अंतर्गत कुड़ियणार बड़नुआगाँ ग्राम में समुदार नायक स्त्री सुशीला नायक अपराह समय नदी कूल आंब बगीचार आंब गटाइवा समय एक हाथी तांको आक्रमण करथिला। फल से चेताशून्य हो पड़ते तुरंत तांको उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे बारिपदा स्थित पेआर मेडिकल को स्थानांतरित कराइथिला। प्रकाश थाउ कि एक हाथीपल डेरा निकट में प्राय 15 दिन हेब रहउछंती। सेठारे नवनिर्मित एक पार्क रे मध्य अनेक क्षयक्षति घटाई। एने दिवा 5 घटिका समय वन विभाग सूचना प्रदान करिछि। परवर्ती खबर मामुघर गड़देउलियार एक फार्म हाउस 17 वर्षीय नाबालकर मृतदेह जबत। मामला रुजु कर व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। मृतक जनक होउछंती बालेश्वर जिला सहदेवखुंटा थाना अधीन भेमपुरा ग्रामर स्वर्गत शंभुनाथ टुडू पुओ पांडिया ओरफ उमेश टुडू। उमेश निजर माँ सालु टुडू सहित मामुघर गड़देउलिया दीर्घ दिन धरी रही आसुथिले। माँ सालु टुडू काम पाई बाहर को जाउथुवा बेले रमेश मामू घरे रहउथिले। गुरुवार राति रे उमेश घर को फेरी नथिबा बेले शुक्रवार शिवबिंधाणी फार्म हाउस रे घर भितर उमेशंकर झुलंता मृतदेह देखा मिलता। स्थानीय लोके संगे संगे बैसिंगा पुलिस को खबर देते। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल पहुंची सरजमीन तदंत आरंभ करथिले। एने 24 नंबर एक मामला रुजु करी उमेशंकर झुलंता मृतदेह जबत करने सहित व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ करा। पारिपार्श्विक स्थिति उमेश बेकरे फांसी लगे आत्महत्या करथिबा अनुमान करा जाउथबा बेले व्यवच्छेद रिपोर्ट रु उमेशंकर प्रकृत सठिक कारण जना पड़िबो बोली बैसिंगा पुलिस पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर कुमार पांडुगंडी ग्रामर नाबालिका दुष्कर्मकारी को आजीवन कारादंड आदेश सुनाइले कोर्ट। मयूरभंज अतिरिक्त जिला दौरा जज तथा स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट एक नाबालिका दुष्कर्म मामलार सोमवार राय प्रकाश पाई। विचारपति संतोष कुमार नायक यार विचार करी अभियुक्त को आजीवन कारादंड आदेश देवा सहित 10,000 टंका जरिमाना करछंती। जरिमाना अनादय अधिक 6 मास कारादंड आदेश भोगिबाकू लारे उल्लेख कराई। तेबे आसामी जनक हेले जजपुर थाना अंतर्गत कुमार पांडुगंडी ग्रामर 30 वर्षीय हेमेंद्र नायक। तेबे साक्षी बयान डाक्तर रिपोर्ट एवं पुलिस तदंत रिपोर्ट को भित्ति करी जज उपरोक्त शुणाणी करछंती। यह सहित पीड़िता नाबालिका को 3 लाख टंका सहायता राशि प्रदान करने को जिला आईन सेवा प्राधिकरण को निर्देश देइछंती। उक्त मामला को सरकारी आईनजीवी मनोरंजन पटनायक परिचालन करथि। परवर्ती खबर प्रेमिका चरित्र पर सन्देह करी हत्या करा जायथिबा अभियोग रे फेरार अभियुक्त दामोदरपुर काला सिंह ओरफ कार्तिक सिंह 37 वर्ष को सदर थाना पुलिस 56 दिन पर तमिलनाडु गिरफ्त कर एठाकू आनिथिबा अतिरिक्त आरक्षी दीपक कुमार गच्छायत साम्बादिक मान सूचना देइछंती। बारिपदा सहर सदर थाना अंतर्गत मार्च 27 तारिख में दामोदरपुर चंद्रमणि
ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସମ୍ବାରୀ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ 76/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂର୍ବ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ମହିଳା ସମ୍ବାରୀ ସିଂଙ୍କ ସହ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସିଂର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଏକ ଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକାର ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗିରଫ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଭିଆଇବାରେ ସେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଗଚ୍ଛାତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳର ଗୁରୁବାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାର୍ହା ଶିକାର କରି ମାଂସକୁ ଘରେ ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରୁ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚମ୍ପାଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ଚିପାଳ ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ଦାସ ବୟସ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଚମ୍ପାଝର ଫରେଷ୍ଟର ବନ୍ଦନା ମାହାନ୍ତ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ମାହାନ୍ତ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଲେଇ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୌତମ ଦାସଙ୍କ ଘରୁ 550 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରୁ 350 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ରନ୍ଧା ମାଂସ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଧନୁ, ତୀର, ଓଜନ ପାଇଁ ଥିବା ତରାଜୁ, ଫାଶ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 29/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡା ଥାନା ଗଡ଼ିଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମରା ଗ୍ରାମରେ ବଳରାମ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିକାଶ ଟୁଡୁ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଶିରିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣମରାରେ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି। ଘର ମେଲା କରି ଶିରିଷ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋରୁଗାଈମାନେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିରିଷ ଜାଣିଶୁଣି ରାଗରେ ଭାତରେ ବିଷ ମିଶାଇ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରୁ ବଳରାମ ମହାନ୍ତଙ୍କର 2ଟି, ସନାତନ କାଳନ୍ଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଦୟାନିଧି ମହାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଯିଏ ଯାହାର ବଳଦକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଳରାମ ଗୁରୁବାର ମୋରଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସୋରେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତ ବଳଦକୁ ଜବତ କରି 641/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୋରଡା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଳଦର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତିଲା ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିନାଳ କଡ଼ରେ ଯୌନିକା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବା ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ଜାନକୀ ଦେଇପୁରର କମଳ ସିଂଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସ କମଳକୁ ଡକାଇବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କମଳଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେ ବୁଧବାର ବାରିପଦା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରୀରରେ ହାତ କହୁଣି ଘଷିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଗ ବିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 2/2025ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ତଥା ମହାରାଣୀ ପ୍ରେମକୁମାରୀ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ କେକେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ପାଇକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସକାଳ 6:30
ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଦୋକାନ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼ୁ ପାଛିଆ ଆଦି ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ନାମକ ପୋଷାକ ଦୋକାନର ସାମଗ୍ରୀମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟାପିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଏବେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରି କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅକାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନଶିଳା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅତି କମ୍ ବୟସର ମହିଳା ନନ୍ଦରୀ ନାୟକ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ। ଫଳରେ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ 9/2025ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ପରିବାର ବିଚାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ସହରରେ ଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଉତ୍ତମ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ, ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।